Namaste everyone, you are watching Excuse Me only at Himalaya Television, and it's a beautiful Saturday morning, and today we are shooting at Le Sherpa Farmers Market. Your Farmers Market say every Saturday since last 3 years Farmers Market lagne garcha Le Sherpa भन्ने ठाउँमा, and here we can find so many organic products from seeds to food to vegetables to fruits and so many other things. So let's go and find out in what's so interesting here. Let's talk with people as well what they like about Farmers Market, and let's go in. Come on. Alright guys, I am here at Le Sherpa Farmers Market and I have a very legendary personality right here with me. Let's go and talk with him. Namaste sir. नमस्कार के छ हाल खबर? I'm good. तपाईको के छ हाल खबर? एकदम ठीक छ, थ्यांक यू सो मच. सो यहाँ फार्मर्स मार्केटमा के गर्दै हुनुहुन्छ? सधैँ आउनुहुन्छ? अब एक्चुअली यो फार्मर मार्केट जहाँ छ नि यो नेपालको एउटा अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तित्वको जुन पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो राजेश्वर देवकोटाजीको कम्पाउन्ड हो. उहाँको छोरा ईश्वर देवकोटा, उहाँ पनि मेरो दाइ. अब हामी चिन्छौँ यहाँ. मतलब म मेरो यो बर्थ प्लेस पनि हो. म यहीँ जन्मेको पानी पोखरीमा. र यहाँ चाहिँ नि यो फार्मर्स मार्केटमा चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक सामानहरू अति के राम्रो राखेको छ भन्ने यहाँ चाहिँ नि हल्ला. अब मान्छेको फेरि बाहिरपट्टि अलिकति विदेशीहरूको पनि यहाँ प्रभाव देखिएको छ र नेपालीहरू पनि आउन लागेको देखियो. अनि के छ त भनेर यसो म पनि अब्जर्भेसन जस्तो एउटा आउने कहिले कहिले ग्राहकको रूपमा आउँछु म. मलाई मनपर्छ र मलाई लाग्छ अलि नभेटेको मान्छे पनि भेट हुन्छ. बाहिर अब हामीले एब्रोडतिर हामी प्रोग्राममा गएको बेला भेटेको साथीहरू पनि भेट हुन्छ अनि म आउँछु कहिलेकाहीँ. हजुरलाई यहाँको सबभन्दा मनपर्ने फ्याक्टर चाहिँ के पर्यो त? मलाई के छ भने यहाँ कुल छ, क्राउड भए पनि शान्त छ वातावरण छ नि अनि फेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ अनि कुल छ अनि पिपल्स आर फेरि आफ्नो आफ्नो किसिममा भनौँ एकदम आफ्नै सोचमा आफ्नै विचारमा बसिरहेको देख्छु म. रमाइलो छ. अनि यहाँ धेरै किसिमको भनौँ उत्पादनहरू एउटा एनजिओले अथवा आफ्नो चाहिँ डेभलप चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ यो कृषिलाई उत्पादनलाई र फेरि सोसल काम गरेको पनि लाग्यो. त्यस कारण म यहाँको हो. र फेरि यहाँको यो ले शेर्पाको यहाँको नामग्याल सोनामहरू पनि एकदम राम्रो हामी चिन्छौँ. राम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ. राम्रो मान्छेले खोलेको ठाउँमा राम्रै हुन्छ भने आइन्छ. अनि राम्रो मान्छेहरूको भिडभाड पनि यही तरिकाले हुन्छ. सो थ्याङ्क यू फर टकिङ विथ अस. Alright guys, I am here at Le Sherpa Farmers Market and the market is going very awesome, but it's raining as well. I have a guest from France right here with me, a very pretty lady. Namaste. Namaste. How are you? I'm doing well. You are looking so pretty as usual. Thank you so much. But it's the weekend, so I'm just chilling in my weekend, yeah. So what do you like about this place the most, the Le Sherpa Farmers Market? It's been 3 years I'm living here and a very cozy place. And I have a small daughter, so for me it's very important to have an organic food. So it's not all, I don't know, but it's been 3 years I'm buying these small people and they are so trustful people and they're honest and I know they're organic. That's the most important thing for me. And then it's like small cozy expat community and then you meet every single people. It's very cozy. I love that way. So you come here often, you are the regular visitor? Every weekend. Wow. Every Saturday morning. That's so great. So what do you like the most about this place? Any particular thing or you love everything in general? Love everything, even Le Sherpa restaurant. You see, you can just having a coffee and see the people. It's lovely. And plus, if it's sunny, it's like perfect. It's like perfect, yeah. So you come here with your family or you have other people to hang out? You bring your daughter as well, small girl? I'm bringing very soon. I will bring it. But, it's like air pollution at the moment. I'm just waiting. Otherwise, I love to coming with my friends. So you said that you are the regular visitor and you love whatever the farmers and organic producers are selling the things. So what is your overview on it overall? Like, do you want to suggest anything or what do you want to say? I think they are organizing so well, but once it's a farmer's market, an organic market, I would suggest to not use
is I cannot tell it it's not used. Less using plastics. That's I'm really concerned about the environmental issue. So since it's organic, normally to having like maybe newspaper use it instead of plastic. That's a very good thing to suggest. Thank you so much for talking with us. Thank you for having me. Well, have a wonderful weekend. We'll meet again soon. Yes, of course, for sure. Okay guys, I am here at Les Sherpa Farmers Market and I am covering the awesome things and I am here in front of very interesting stall. Let's go and talk with the owner. Namaste. नमस्कार के छ हाल खबर? एकदम मङ्गलको छ कस्तो छ आको तपाईलाई यो ढाका टोपी? राम्रो छ सो यो स्टल चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखिरहेको छु म जमरा देखिरहेको छु सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बारे हो यो सबै? यो चाहिँ हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको जुन हाम्रो पूजामा मात्रै युज गरिने कुरा थियो तर यो कुराहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि तिथुति अथवा मान्छेको चाहिँ उसमा आउँदाखेरि लोकलकतिमा आउँदाखेरि त्यो बिचमा मिसप्लेस भयो यो पूजामा मात्रै होइन यसलाई भुजामा पनि युज गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो किचनमा पनि जानु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो अनुसार हेर्दाखेरि अहिलेसम्म धरतीको भएमा भएका प्लान्टहरूमा यति सजिलै र स्वाभाविक रूपमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने न्युट्रिसन बढी लिन सक्ने कुनै प्लान्ट छ भने त्यो चाहिँ जौ हो र यसलाई हामीले पूजामा प्रयोग गर्नुको तात्पर्य पनि त्यो वैदिक काललाई हेर्ने भने अथवा शास्त्रलाई सहायता लिने भने संयुक्त त्यो वेदको सार संक्षेप भनेको हाम्रो भागवत गीता हो भागवत गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई इनिसिएसन गर्ने क्रममा औषधि नाहम एव भन्नुभएको छ त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ औषधिमा मै अर्जुन जौ हुँ भन्नुभएको छ भनेको अब हामीसँग चाहिँ तुलसीलाई पनि त्यति नै पुज्छौँ दुबोलाई पनि त्यति नै पुजिन्छ होइन बर पिपल आदि इत्यादि कुशहरू छ तर हुँदा हुँदै पनि उहाँले किन यसलाई नै फोकस गरेर औषधि नाम एव भन्नुभयो भन्दा यसका मौलिकता गुणहरू र अभाइएबिलिटी सजिलो भएको कारणले गर्दा र दोस्रो चाहिँ के भयो भने यसमा हुने ती चिजहरू साँच्चै हो कि होइन भनेर 1939 पछाडि जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि भयङ्कर फुडको क्राइसिस भयो दोस्रो विश्वयुद्धताका त्यस पछाडि चाहिँ यो अमेरिकामा व्यापक यसको रिसर्च भएको छ त्यो श्रेय चाहिँ जिएच आर थमसले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ जुन दुबोदेखि लिएर राउन्ड हजारौँ प्लान्टहरूलाई अध्ययन गर्दा मान्छेको ब्लडको मलिकुलरसँग 40% मिल्ने 70% भन्दा बढी के अरे क्लोरोफिल इन्टेक गर्न सक्ने र अन्य मलिकुलर्सहरू व्यापक रूपमा अन्य माइक्रो न्युट्रिसनहरू पनि व्यापक रूपमा यसले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई सुपर फुडको रूपमा लियो र देशमा यो हाम्रो ब्लडको गुणसँग 40% एजिटिज मिल्ने भएको हुनाले यसलाई ग्रिन ब्लडको रूपमा लिइन्छ भने हाम्रो यताको मौलिकतामा पनि पूजा घरमा जमरा राख्ने बेलामा नवदुर्गा भवानीलाई 9 दिनसम्म पूजा गर्दाखेरि स्वच्छ मनले पवित्र भावना लिएर नुहाइधुवाइ गरेर जमरामा पूजा गर्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ उसले मात्रै पूजापाठ गर्ने चलन छ त्यसको मतलब यसमा चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ किन दूषित भयो जुठो भयो बासी भयो अरूले छुइदियो भने चाहिँ रोग जान्छ भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो चाहिँ पूजामा चल्दैन भनेको मतलब त्यो भुजामा नचल्नुको मतलब पूजामा नचल्नु मतलब भुजामा पनि खान मिल्दैन भन्ने मौलिकता हो र त्यही कुरालाई उनीहरूले हेर्दाखेरि वास्तवमै त्यो चिजहरू पाएको हुनाले आज ओल्ड वाइज यसको चाहिँ मौलिकता आयो र बिचमा जमरा जौको जुन मौलिकता थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिडहरू अभाव भइसकेपछि मान्छेले जम्पिङ गर्यो आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर गहुँमा उस्तै देखिने मकैमा धानमा पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ जे अभाइबल छ आफ्नो अन्न त्यही राखेर त्यसको जमरा स्प्राउट गरेर कानमा सिउरिने चलन आयो यो पूजामा मात्रै होइन भुजामा पनि समाविष्ट हुनुपर्छ र यो सजिलै सरल रूपमा उपलब्ध हुने जुन हाम्रो अभाइलेबल हुने चिज उसमा चाहिँ राम्रो मलबियो माटो उत्पादन गरेर लियो भने यसमा मौलिकता व्यापक पाइन्छ हस् हामीसँग गफ गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आन्टी नमस्ते नमस्ते के छ हाल खबर ठिकै छ सो यो सबै फुड तपाईँले नै बनाउनु भएको हजुर हो नि घरमै कति वर्षदेखि स्टल राख्दै हुनुहुन्छ यहाँ 4 वर्ष भयो होला अनि कस्तो हुन्छ लाइक व्यापारिक वेमा चाहिँ कस्तो गइरहेछ तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन के छ यो कुरामा कहिले ठिकै हुन्छ कहिले चाहिँ नि अब धेरै खानाहरू रहन्छ त्यो अब मार्केट हेरिकन अब यो त अब
ओके सो सिजन वाइज फरक पर्छ कि त्यस्तो केही छ हुन्छ यो हजुर सो नेवारी फुड चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छेहरूले प्रिफर गरेको पाइन्छ अहिले त यो अब पहिला त अब नेवारहरूले मात्रै खान्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ नि अब अरूहरूले पनि जस्तै विदेशीहरूले पनि खानुहुन्छ के हो यो भनेर होइन एकदम इन्ट्रेस्टेड उहाँहरूलाई अब जस्तै कति विदेशीहरूलाई चाहिँ नि अब यो मरी चटामरी भनेको पनि थाहा हुन्छ कि उहाँहरूलाई अब कतिलाई त थाहा हुँदैन उहाँहरूले अब कतै देखेर आउनुहुन्छ ए भनेर एकदम एक्साइटेड होइन भएर खानुहुन्छ सो नेवारी फुड त अहिलेको एकदम ट्रेन्डमा आएको मान्छेले एकदम प्रिफर गर्ने नम्बर 1 चोइस जस्तो भइसक्यो हजुरलाई चाहिँ केले प्रभावित गर्यो यसरी स्टल राख्न यो स्टल राख्नलाई चाहिँ नि अब मलाई यस्तो पहिलादेखि नै मलाई एकदम खानाहरू पकाउन मनपर्ने अनि अब कोही घरमा अब आयो भने पनि अब हाम्रो त नेवारीहरूमा एक दुई थोक मात्रै गर्दाखेरि पनि धेरै आइटम हुने कि अनि त्यसपछि अब त्यो हुँदाहुँदै अब त्यो मेरो अब त्यो हबी जस्तै भयो अनि त्यही भएर अब यहाँ एउटा स्टल राख्न पाएदेखि अब आफै पनि इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै अब घरमा यत्तिकै बसिराख्नुभन्दा हप्ताको एकचोटि यहाँ आएर मैले केही गेन गर्छु अब कति मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसन पनि हुन्छ घरमा यत्तिकै कोठामा बसिराख्दाखेरि त होइन कति कुराहरू थाहा हुँदैन यहाँ आउँदाखेरि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ धेरै मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ कति राम्रो विचार हजुरको सो यो कुरा कन्टिन्यू रहोस् र हामीले पनि चाख्ने मौका सधैँभरि पाइरहौँ एकदम मिठो छ मैले यो कुरा देखेरै थाहा पाइसकेँ थ्याङ्क यू सो मच फर टकिङ विथ ए हजुर हजुर हस् हस् आउनुहोस् न हजुर हस् नमस्ते हस् Alright guys, you are watching Excuse Me only at Himalaya Television and I am here at Le Sherpa covering the farmers market today and I am with the general manager of Le Sherpa. Let's talk with him. Namaste sir. नमस्ते आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ कस्तो चल्दैछ राम्रो छ नर्मली हाम्रो सैटरडे चाहिँ अलिकति बिजी हुन्छ किनभने हामीले यो सैटरडे चाहिँ एउटा लोकल फार्मर्सहरूलाई स्पेस दिएर उहाँहरूलाई त्यो फार्मर्स मार्केट एउटा क्रिएट गरेछौँ काठमाडौँमा अलिकति नौलो हामीले चाहिँ एउटा ले शेर्पाको एउटा थिम पनि छ ब्रिङिङ पिपल टुगेदर भन्ने 2019 मा चाहिँ हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने एउटा थिम लिएर हिँडेछौँ त्यही मध्येको यो फार्मर्स मार्केटले चाहिँ काठमाडौँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति हेल्दी इटिङ र लोकल्ली फ्रेसली र हेल्दी कन्सियस बनाओस् भनेर हामीले एउटा यो फार्मर्स मार्केट क्रिएट गरेर अहिले प्लेटफर्ममा आइरहेछ हामीले चाहिँ लोकल फार्मर्सहरूलाई एउटा डाइरेक्ट कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने काम पनि एउटा पुलको ब्रिजको काम गरिरहेछौँ हामीले डेफिनेटली एन्ड इट्स वर्किङ भेरी वेल एज वेल 3 वर्ष भइसक्यो र यो ठाउँको क्रेज चाहिँ आजसम्म हराएको छैन उत्तिकै मान्छेहरूको भिड यथावत देखिन्छ र प्लस हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे स्टलको क्रममा सुरु गर्दा कतिवटा थियो र आज 3 वर्षसम्म आउँदा कतिवटा थपिएको स्टार्ट विथ मेबी 15-16 स्टल थियो होला अहिले आएर हामीसित अराउन्ड मोरलेस 70 स्टलहरू एभ्री सैटरडे लाग्छ अनि यो चाहिँ अब हामीले एउटा सोशल वर्क प्लस जुन हाम्रो 2019 को एउटा थीम नै छ ब्रिङिङ पिपल टुगेदर त्यसलाई नै फोकस गरेर गरिरहेछौँ र हामी यसमा एउटा के छ भने हामी चाहिँ सिरियस छौँ हामी चाहिँ प्यासन भएर लागेछौँ किनभने हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्यासन हो त्यसकारण नै यो यसमा चाहिँ हामी चेन्जहरू ल्याइरहेछौँ नयाँ कुराहरू खोजिरहेछौँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ र हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ हामीले फार्मर्स मार्केटलाई पनि कसरी सपोर्ट गरिरहेछौँ भने फार्मर्स मार्केटमा जति पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ लोकल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू त्यसबाट नै हामीले यो रेस्टुरेन्टमा ले शेर्पामा चाहिँ त्यही इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गरेर मोडर्न युरोपियन टच दिएर त्यो क्वालिटीको फुड सर्भ गर्न खोजिरहेछौँ कि हामीले हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा प्रयास छ डेफिनेटली हामी त्यो पुग्छौँ होला त्यो स्टेजमा भन्ने आश गरिरहेछौँ देखिन्छ भने सबै कुरा एकदम भिजिबल छ सो अर्को लास्ट प्रश्न गर्न चाहे मैले तपाईँलाई यो थप स्टल राख्न चाहने मान्छेहरू इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड उहाँहरूले चाहिँ के प्रोसिड्युर फलो गर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ नयाँ स्टलको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामी एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छौँ स्टल कसरी इन्ट्री गर्ने र के छ प्रोसिडरहरू भनेर
अनि उहाँहरूले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी उहाँहरूको फार्म भिजिट गर्छौँ अब यदि भेजिटेबल हो भने फार्म भिजिट गर्छौँ उहाँहरूले स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो एउटा मार्केटको टिम छ त्यो मार्केटको टिमले एप्रुभ गरेपछि बल्ल उहाँहरू यदि स्पेस छ भने उहाँहरूले इन्ट्री पाउनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद एकदम खुसी लाग्यो कुरा गरेर आइम ह्यापी टु टक watching Excuse Me only at Himalaya Television, and I am here inside the kitchen of Le Sherpa, my favorite place to watch because I don't know how to cook and I love people watching cooking or baking or maybe doing some plating kind of things. Let's go and talk with the chef right here. Namaste. नमस्ते के छ दाइ हाल खबर? एकदम ठिक छ यस्तो मेहनत गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ के हो यो? यो चाहिँ यो एभोकाडो फ्रेस मल्टिग्रेन ब्रेड एभोकाडो यो एभोकाडो चाहिँ हामीले यही मार्केटमा लिन्छौँ अनि ल्याएर फ्रेस गर्छौँ अनि तब हामीले यही फ्रेसले ल्याएर युरिबिन टच गरेर हामीले खाना निकाल्छौँ यो ब्रन्च हो अनि अब यो चाहिँ अब हामीले यो एकदम फ्रेस मात्रै युज गर्छौँ म चाहिँ फ्रेन्च सेफ हो तर युरिबिन टचमा बनाइरहेको छु यो सो दाइ स्याटरडे त यहाँको भिडभाड उसले गर्दा धेरै काम हुन्छ होला अरू दिन चाहिँ कतिको बिजी हुन्छ अरू अघि पछि पनि फ्राइडे पनि बिजी हुन्छ अघि पछि पनि हाम्रो ग्रुपहरू धेरै छ धेरै बिजी नै हुन्छ यो हामीले फार्मर्स मार्केटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट्स बिन 3 इयर्स र यसको क्रेज चाहिँ अलिकति पनि हराएको छैन सो यसको रहस्य के होला तपाईँको विचारमा यो चाहिँ लोकल फुड र फ्रेस फुड अनि अर्ग्यानिक फुड भएको कारणले गर्दामा चाहिँ मान्छेहरू झन्झन बढेको छ तर कम भएको छैन त्यसै शुभकामना हाम्रो सधैँ यस्तै यथावत रहोस् फलोस् फुलोस् बढोस् तर कम चाहिँ कहिले पनि नहोस् सो इनसाइड द किचन चाहिँ के काम हुन्छ हामीलाई अलिकति सर्ट एन्ड स्विट वेमा चाहिँ बिहान आएर हाम्रो लन्च हुन्छ लन्चमा चाहिँ अब हाम्रो मिजा हुन्छ मिजा गरेपछि हामीले लन्च प्रिपेयर गरेर गेस्टलाई उ गरेपछि हाम्रो अब 4 बजेतिर चाहिँ लन्च सकिन्छ त्यसपछि डिनरको प्रिपेयर गर्छौँ हामी मिजा गर्छौँ अनि डिनर सर्भ गर्छौँ मिजा भन्ने वर्ड धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभयो के पर्यो यसको थेट मिनिङ मिजाहरू चाहिँ अब तपाईँको लन्चभन्दा अगाडि दिनको लागि चाहिँ त्यसको सबै भेजिटेबलदेखि लिएर मासुदेखि सब म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ सब केलाउने गर्ने सफा गर्ने अब हामीले सलादहरू पनि 1 घन्टा चाहिँ पोटास पानीमा डुबाउँछौँ अर्ग्यानिक सलादलाई पोटास पानीमा डुबाएर फेरि त्यसलाई निकालेर अनि वाटर जारले एकदम राम्रोसँग पखालेर अनि ड्राई गरेर अनि त्यसको प्रिपेयर हुन्छ सो तपाईँ लगायत तपाईँको टिम मेम्बर्सहरू कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले मेरो किचनमा चाहिँ अहिले 10 जना छन् यो बनाउँदै हुनुहुन्छ अरू के यहाँ ले शेर्पाको सबसे फेमस डिसहरूको नाम लिनुपर्दा तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँ आएर हाम्रो चाहिँ अस्टिच छ अनि स्टेक छ अनि त्यसपछि स्टोभलेन स्टेक डक बेस र सलादहरू चाहिँ धेरै छ हाम्रो I would love to have all of this maybe in future days. Thank you Dai for talking with us. Thank you. Himalaya Television. Thank you. Namaste. I highly recommend you guys to visit this place. यहाँ आउनुहोस् every Saturday 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म यो मार्केट चाहिँ खुल्ला हुन्छ र here we can find so many interesting as well as useful things as well. So we'll be back next Tuesday with some new content. Till then keep watching Himalaya Television and excuse me. Namaste.